وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وإلى أرواح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى أرواح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأكوان سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدري وإلى قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد أبي يزيد البستاني وإلى أرواح الإمام الشافعي وإلى الإمام الشافعي ثم إلى أرواح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى أرواح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البندري والشيخ محمد كشور أنور بن هدي إسماعيل البندري والشيخ سيد محمد أمين المالكي وإلى الشيخ سيد محمد قطب وإلى أرواح الشيخ ثم إلى أرواح الشيخ سلمان مولي أبي محمد البدري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا وجميع ذريتنا والحاضرين من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق الهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لعلي كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفتوح والمنوح والوسوع وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله لا يعمرنا وإياهم في الدنيا في البرزة وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يعافينا وإياهم أجمعين وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غنى فقري وحياة روحي وشرح قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعاته سؤله والوسيلة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشرف صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut Nabi Muhammad, insyaallah tempat kita ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat. Kenapa? Jangankan menyebut Nabi Muhammad, menyebut nama-nama wali-wali orang saleh aja diturunkan Allah rahmat. Inda dzikril awliya tanzilur rahmat. Ketika disebut-sebut nama-nama wali-wali orang-orang saleh, tanzilur rahmat, turunlah beberapa rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, apaan lagi dunia. Itu terbikin daripada rahmat Allah. Ujar Allah naba di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami kada mengutus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan menjadikan rahmat kepada sekalian alam. Jadi rahmat itu supaya patut, supaya pas masuk ke dalam tubuh kita. Kayak apa caranya? Dengan cara yaitu memperbanyak baca salawat. Kenapa? Karena salawat itu adalah bahagian daripada rahmat Allah. Ya kah? Jadi patut benar lawan kita membaca salawat. Apaan lagi di akhir zaman nih, amalan yang paling baik, paling hebat, paling banyak berkahnya yaitu membaca salawat. Kalau kita nih hendak tuku kita, hendak kita berjualan payu cepat laris, panglarisnya yaitu membaca salawat burdah setiap malam. Hendak banyu di hadapan kita, ya kah? Nah, mbah anak tuh kayaknya bila selesai, saatnya selesai mbah membaca burdah nih. Lalu banyunya kita minum, insya Allah asalnya awak kita lirko, tahu lirko? Kulir beribadat ya. Kalau malas beribadat panyarikan, nggak ada kalau tak salah luar anak tampiling anak ya, ada kalau tak salah bini malayang tangan nyawa. Dan itu supaya hati kita lembut, hati kita tenang, insya Allah baca burdah, minum banyunya, kemudian karena banyunya tuh andak di tuku kita, insya Allah
panglaris, itu amalannya. Ya kan? Jadi ada amalan panglaris dagang, yaitu membaca burdah. Manfaatnya luar biasa. Kita nih membaca dalailul khairat yang disusun, yang dikarang oleh Imam Al-Jazuli, Sulaiman Al-Jazuli. Situ manfaatnya kalau hendak mencari pangkat ada, kalau hendak berwibawa ada, kalau hendak dunia datang kepada kita ada. Baca dalailul khairat. Namun ada amalan yang lebih bagus, lebih hebat, yaitu membaca burdah. Sekali membaca burdah itu pahalanya sama 10 kali kita membaca dalailul khairat. Sekali, ya. Luar biasa. Muwakkal burdah itu datang ke rumah kita, yang apabila datang muwakkal tahu ya Allah, muwakkal malaikat rahmat bila datang ke rumah kita, niscaya di rumah itu tak tenang, rohoi rahayu, harmonis, harum dan manis. Bukan harmonis haur nangis, lain harmonis, harum dan manis. Ya Allah, kalau nang kita cari rumah tangga itu, ya Allah, itu nang kita cari. Buat apa kita kawin lawan bini menghasilkan anak kalau di rumah bakalahian, siang hari bakalahian umpamanya, tapi malam genjatan senjata. Oh, genjatan senjata Ustaz. Lampihan kalahi ya kah? Iranai masuk ke dalam kalammu ya kah? Nah itu, jadi akhir zaman ini perbanyak baca salawat. Usahakan ya kalau setiap hari, setiap malam baca salawat. Nah kita ini membacakan riwayat tentang Nabi Muhammad. Nang Nabi Muhammad ini, ujar Nabi Muhammad apa? Ghammaniyani minar rahmah. Seluruh tubuhku diliputi oleh rahmat Allah. Lalu kita membaca riwayat sidin, pasti rahmat turun, pasti rahmat turun. Kayaknya kita rasakan ya, kalau kada di dunia, kayaknya di akhirat di alam kubur. Kayaknya di situ yang penting di alam kubur ya, kalau dapat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mani Nabi Muhammad. Siapa orangnya? Datuknya Abdul Muttalib. Mana-mani Nabi Muhammad, artinya yang sangat terpuji. Nama ini belum biasa terdengar dipakai orang Arab selamanya. Jadi ngaran Nabi Muhammad itu, Muhammad tuh di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir belum ada ngaran Muhammad. Pas Nabi Muhammad lahir, lalu diberi ngaran oleh sidin, yaitu Abdul Muttalib. Ngarannya Muhammad, orang yang dipuji. Lalu orang bertakun, wahai Abu Talib, kenapa pian ni mengarani cucu pian Muhammad? Ujar sidin, aku mengharapkan dengan adanya cucu laki-laki ini bangaran Muhammad supaya dipuji orang sampai hari kiamat. Sekarang terbukti kada? Sudah terbukti. Contohnya orang azan di Banjarmasin, azan di hulu sungai Talambat, azan ya Allah. Nah, karena disebut belum kandangan, belum berabai, belum di dunia lain ada terus menyebut pengaran Nabi Muhammad. Ada kada? Ada. Itu membuktikan bahwasanya setiap orang yang bernama Muhammad, kayak Muhammad Sufyan Sauri, dikenal orang di sini ya kah? Jadi ustadz, jadi imam, ya kah? Ya Allah, tidak. Ya Allah, pokoknya bila mengarani anak jangan tertinggal bila anak lelaki Muhammad atau Ahmad. Jangan bila bibi ini anak ngarani Muhammad, jangan. Ya Allah. Jadi
ngarani Ahmad atau Muhammad, insyaallah kaina dikenal ya Allah, dikenal orang. Jadi harapan kai sidin supaya cucu sidin dikenal umat, dikenal orang banyak. Ketika ditanya orang, kepadanya cucunya itu dinamainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal datuknya tiada yang bernama demikian. Ia menjawab, saya berharap ia akan dipuji oleh penduduk bumi ini. Terbukti ya Allah. Kemudian ibu susunya nih, Mama Sidin nang pernah menyusui Nabi Muhammad. Setelah 3 hari ia disusukan oleh ibunya, yaitu Aminah. Beberapa hari pula menyusu pada Bapak Suwaibatul Aslamiyah. Ini ibu yang kedua sesudah ibu Sidin, ibu Nabi Muhammad. Nah, kemudian seterusnya ia diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Halimah itu orang yang lembut. Halimah Sa'diyah orang yang beruntung. Jadi Halimatus Sa'diyah itu orang yang beruntung dapat menyusui Nabi Muhammad. Halimatus Sa'diyah ketika datang ke Makkah membawa satu riwayat itu himar. Maka himar itu sejenis kuda tapi tak halus. Ada juga yang mengadakan unta. Kemudian dalam keadaan kurus. Jadi mulai Sa'diyah kampung Sidin, mulai Sa'diyah tuh ke Makkah, menuju Makkah tuh kendaraan Sidin kurus lambat benar ya kah? Orang berdatang sudah terdahuluan sampai ke Makkah. Sidin aja pendudian datang. Sesampai datang ke sana habis dah kekanakan disusui orang masing-masing ambil. Lalu Sidin ta'ungut. Imbah ta'ungut melihat pakaian Nabi Muhammad lalu dirupakan Sidin. Ujar Sidin, apa ikam ni ta'ungut? Ujar Halimatus Sa'diyah, ulunnya hendak mencari anak, hendak disusui. Ya kah ujar Sidin? Nah, pas benar nih ya Sidin. Aku ada bisi cucu belum ada nang hendak menyusui. Cuman ya Sidin, cucuku ini abahnya meninggal kadeda diisi harta. Ya kah kalau ikam menhakun menggaduhinya menyusuinya, insyaallah ikam beruntung. Ujar Halimatus Sa'diyah, kayak apa dulu ulun melihat orangnya. Lalu dibawa Sidin ke rumah. Sesampai ke rumah melihat Nabi Muhammad dipundut dengan kain hijau. Lalu dirupaki Sidin. Imbah dirupaki Sidin sakali maiti kamuha Nabi Muhammad. Sakalinya Nabi Muhammad takurihing memancar cahaya ke atas. Melihat takurihing langsung masuk ke dalam hati Halimatus Sa'diyah. Mbah melihat mengitu kada bertawaran lagi, inggih kaina ulun menyusuinya. Lalu dibawa Sidin. Cuman ulun hendak bertakun lawan laki ulun dulu. Bepadah lawan laki dulu ya kah, kada sembarangan. Jadi bibinian tuh anak kemana aja, anak apa maka bertakun dulu lawan laki ya Allah. Ya Allah anak ke pasar bertakun banyak ulun anak ke pasar nah anak tukar nang pakakas di dapur. Bepadah lawan laki jangan kada bawa padah. Ya kah? Kalau aku pernah mati tak jalan, mati kada binak kalau ya. Jadi bila hendak berjalan keluar pada rumah bepadah lawan laki. Ya kalau nah lalu bepadah ujian laki, yuk kita terima.
Nah, lalu dibawa Sidin. Kendaraan Sidin asalnya kurus, imbah membawa Nabi Muhammad sekalinya situ sini langsung lamak langsung kada gampangan. Itu menandakan artinya bila kita nih banyak membaca sholawat, insya Allah nang apa nang kita nyatakan aja penyakit apa aja, banyu salawat kita minum berniat untuk kesembuhan, insya Allah penyakit itu akan hilang. Buktinya yaitu Imam Muhammad Ahmad Busairi pengarang Burdah tuh, itu asalnya Sidin lumpuh kada kawa berjalan, kada kawa berjalan asalnya. Lalu terpikir di utak Sidin, terlintas di hati Sidin untuk menyusun burdah, bait-bait burdah. Lalu waktu menulis sekalinya mengantuk taguring, imba taguring, lalu tamimpi Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, teruskan syair-syair yang engkau tulis. Insya Allah syair nang ini akan menjadikan obat lawan ikam. Sakali tabangun waktu itu kan guring, waktu menulis nih taguring tangan di buku, lalu diteruskan oleh Rasulullah, yaitu Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Itu syair bacaan Rasulullah, lalu ditulis di kertas. Sekali terbangun, sekalinya ada tuh tulisannya, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Nah, terus bangun, lalu Sidin ba'udu, kemudian tulisan Sidin sampai selesai. Sudah selesai, lalu Sidin baca. Kemudian selesai baca, lalu banyu nang di anak Sidin diminum Sidin. Sekalinya apa yang terjadi? Kembali batis Sidin kawa bajalan. Nah, burdah. Tahu aja lo burdah lah. Oh, itu kawa diamalkan setiap malam ya Allah. Insyaallah berkahnya luar biasa. Nah, kemudian lalu laju berjalan. Nah, tadahulu Sidin nang asalnya orang-orang nang berdahulu nih, tadahulu Sidin sampai ke kampung halaman Sa'diyah. Kampung Sa'diyah. Nah, ya kalau itu berkat membaca salawat. Itu beberapa tahun Sidin menyusui. Aina selanjutnya ada di sini kisahnya ya kah? Nah, kemudian demikianlah waktu itu kebiasaan perempuan-perempuan Arab Quraisy yang tinggal di Kuta menyusukan anaknya kepada perempuan yang tinggal di dusun itu ya desa-desa. Oleh Halimah, Nabi Muhammad SAW dibawanya ke dusun sampai 4 tahun lamanya. Jadi 4 tahun Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi. Ibunya wafat. Nah, mama Nabi Muhammad yaitu Aminah wafat. Ketika umurnya 4 tahun, ia diserahkan kembali oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibunya. Pada suatu hari, ia dibawa oleh ibunya pergi ziarah kepada kaum keluarganya di negeri Madinah. Bersama-sama mereka itu turut Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, ibunya tiba-tiba jatuh sakit, lalu wafat, meninggal kuitan nang bibini. Asalnya kuitan Sidin nang lalaki meninggal, lalu kuitan bibini. Semalam ada bertinggal harta semalam leh. Jadi bila ada harta ditinggalkan oleh kuitan lelaki, berarti anak yatim.
Nah, harta nang ditinggalkan oleh abahnya itu jangan sampai dimakan oleh ibunya atau diaruhakan, baik itu 2 hari atau 3 hari atau sampai ratus. Jadi bila hendak ma'aruhakan, jangan harta peninggalan si mayit. Bila inya dimakan, diaruhakan, sedangkan inya ada bertinggal anak laki-laki, ya kalau tuh hartanya harta anak yatim. Jangan sampai bila bearuhan lalu hartanya itu diaruhakan. Bila hartanya maka tamakan nang haram. Itu ingat benar telah, hati-hati, ini banyak benar di akhir zaman nih nang tamakan harta anak yatim. Jadi bila anak bearuhan, cari harta yang lain, jangan harta peninggalan si mayit ini toh, pahamlah? Nah, ya Allah, hati-hati nih di akhir zaman nih banyak kita. Makanya ulama-ulama bahari bila ada nang meninggal, sidin terkadang kada mau datang bila disarwani nang apa, takutan kalau ku punya tamakan harta anak yatim. Ya kalau takutan, nah oleh sebab itu bagi nang ahli keluarga itu hati-hati menggunakan harta anak yatim. Dalam Al-Quran ada kalau nang ya'kulul malal yatama zulman fa innama ya'kulu fi butunihim nara, ya kah? Orang-orang nama makan harta anak yatim itu sebenarnya mereka memakan di dalam perut mereka itu adalah api neraka. Nah, jadi hati-hatilah, hati-hati bener nih kita nih. Jadi kemudian nang perlu nang wajib bener nih kita padahi lawan anak lawan bini, yaitu wasiat. Wasiat tuh tulis di buku. Nah, hartaku nang ada di hulu sungai, pahumaan, hartaku tokuku, harta anu tulis. Itu untuk anak-anakku, ya kah, lalakian. Dan karena ada bahagian gasan anak laki-laki, ada bahagian anak perempuan, ada untuk bini. Itu ada yang disebut ilmu faraid. Maka bila ujar orang nih, ini banyak nih bulan ini aja nih lah. Bulan ini 2 ulama nang kita meninggal. Pertama yaitu Kiai Husin Nafarin, Allah yarham. Kemudian yang kedua guru ulun nang di kampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Yusuf. Guru ulun ini luar biasa, jasa sidin lawan ulun luar biasa. Ulun garing, waktu garing nih, waktu nang diabit semalam, beta tambah sidin nang membawa ketetambaan. Kemudian di awak ulun nih getalan, timbulun bial-bial macam-macam. Sidin nang membawa ulun ke rumah, ke dokter spesialis penyakit. Adapun keluarga ulun dak kada nang tahunya. Orang lain nang kada darah daging seorang nang membawa paguruan pulang. Waktu sidin menjabat sebagai kepala sekolah, ulun diangkat sidin sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian yang terakhir sidin menjabat yaitu ketua partai Golkar menjadi DPR. Ya kah? Pas hari Senin kah Selasa kah sidin meninggal. Ulun memadahkan sidin itu pasti orang yang baik, pasti seorang ulama. Buktinya ketika sidin meninggal, nih langit nih mendung hujan lintik-rintik. Ujar Nabi, idza matal ulama bakatis samawat. Apabila meninggal ulama,
maka langit menangis. Nangis, rintik almarhum Kiai Husin Nafarin. Harinya mendung. Itu membuktikan bahwa mereka itu memang adalah titel mereka ulama. Orang titel ulama ini kada kawa dicari. Nah kalau sebab ulama itu al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Kadada, ya kah? Makanya bila di akhir zaman banyak ulama meninggal, tunggu hancurnya dunia. Banyak meninggal ulama, maka tinggal manusia yang bodoh, manusia yang bungal agama. Kadada lagi nang panarangnya, ya kalau al ulama'u sirajun fitun dunya. Ulama adalah lantira di bumi ini, lantira penarang. Apa? Kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama, tuan guru kiai kita para ustadz kita yang memegang, yaitu memegang yang memberikan ilmu kepada kita doakan kepada mereka, mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, sehat badan, senantiasa kawa membimbing kita, sebab dengan bimbingan mereka itulah kita kawa hidup di dunia ini. Doakanlah. Banyak ulama kita di Banjarmasin nih, Kiai Ilham Humaidi, Kiai Rashid anak Abu Bakri, kemudian menyukai ulama-ulama yang lain, para habaib kita doakan mudahan mereka panjang umur, sehat badan, senantiasa kawa membimbing umat sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Kalau banyak sudah nih. Sebab titel ulama itu mereka adalah sebagai wali. Sebagai wali. Laulahumu bainal anami la dukdikatil jibal. Jika kada ulama-ulama yang ada di bumi ini, niscaya gunung itu hancur. Hancur dunia ini, ya kah? Kenapa? Lirtika bidzunub wal ma'asi. Karena banyaknya dosa dan maksiat. Lantaran mereka itulah yang menyebabkan dunia masih utuh. Tawaikul utuh. Utuh. Saya membutuhkan kamu, kamu membutuhkan saya. Jadi saya dan kamu saling butuhkan. Butuh lain, butuh itu lain lah. Artinya saling memerlukan, ya. Ini arwah kuliah kumpul pernah ditelepon oleh artis. Lalu artis ini berpandir, wahai ayah, saya butuh kamu, kamu butuh saya. Lalu si tak kaget, kamu butuh saya butuh kamu. Lalu jauh-jauhin ku capek butuhku masih ada sih. Sekalinya artinya memerlukan saya, memerlukan kamu memerlukan apa saya. Jadi kada butuh ya Allah. Apalagi laki-laki mesti butuh 3 ya kah? Butuh ya Allah, kepala butuh. Iya kalau kepala butuh, kepala di atas, kepala di tuhut, kepala gitu ya kah? Nah. Maka kemana aja itu kada tertinggal ya kah? Bulang kada terpisah. Sirrul wali, rahasia wali. Jadi situ ya. Sirrul wali, sirrul wali. Nah, sirrul wali. Berkat menghitungnya kita ini ada di dunia ya Allah. Jangan ada itu pada kita di dunia ya Allah. Alhamdulillah berkat utuh longor sehingga kita hidup di dunia ini ya Allah.
atau nomor ya kan. Nomor kepala nomor ya kan. Luar biasa gitu, wisanya luar biasa gitu. Kalau motor nih tabrakan limpaknya tak ada dalamnya kah? Kalau tak ada dalam limpaknya adanya itu bilanya dapat wisang itu ya kalau bangkaknya tak keluar ya kah? Betianan ya kah? Betianan itu tak ada dalam tak keluar. Nah kalau keluar ya kah? Tolong ya kah? Alhamdulillah kita bisa ya Allah. Makanya sedikit lagi ya, berapa menitnya? Keistimewaan lelakian berapa? 1 menit. Keistimewaan lelakian pertama. Keistimewaan lelakian yaitu mempunyai mikrofon. Yang kedua mempunyai 2 baterai. Yang ketiga masuk ke dalam gua tanpa memakai lampu. Ya kah? Adapun bibinian itu bibinian mempunyai kelebihan. Pertama yaitu mempunyai gua tanpa. Yang kedua yaitu digapit oleh 2 tampaha. Yang ketiga yaitu berdarah tanpa luka. Bujur kada kira-kira gitu Ustaz Sufyan. Pikirkan ya kalau di dalam kitab sebutin di dalam kitab Karujut lawan kitab Karujut lawan kitab Pilasat ini maaf lah, cuman bila hendak membuktikan bujur kadanya balik ke rumah. Balik ke rumah. Kalau saya bermikir lah. Kalau hendak mengetahui itu, ambil lalakian tugan hal itihi jari jibatis apa namanya ibu jari kah? Ibu jari lah. Bilanya genal lama panjang berarti genal juga tuh kita. Bilanya kurus tuh dalam kitab Pilasat. Bilanya halus juga toh. Ambit bibinian itu bila hendak mengetahui ganal kadanya itu tumitnya, bila tumitnya tuh gonol tuh 2, bilanya halus 2, bila tumitnya tuh gonol lama gonol tuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la Allah